శుభములు కూర్చి స్వామికి నేడు, శుభములు కూర్చి స్వామికి నేడు, సేవలు చేయ వేళాయరండి, సేవలు చేయ వేళాయరండి. మనసార దరి చేరు ఆరేడు మన తోడు, మనసార దరి చేరు ఆరేడు మన తోడు. జాగును వీడి వేడగరండి, జాగును వీడి వేడగరండి. ఈనాటి యొక్క దివ్య బలి పూజలో ప్రత్యేక విధముగా థ్యాంక్స్ గివింగ్ మ్యాస్ ఫర్ ఆల్ ద బ్లెస్సింగ్స్ షవర్డ్ అపాన్ ఫ్యామిలీ and for the departed soul of Gade Inaredi and all other souls to rest in peace offered by Gade Lucy Rani family members. Mass for Almighty God for all the blessings and protection upon all family members, friends, relatives and all humanity from all diseases and viruses, and for peace and harmony in the whole world, especially on Israel, offered by Kenneth Joseph Holt and family members. For God's mercy upon the departed soul of Boga Maria Karun Kumar, Mass offered by Boga Arogyam and family. For the departed soul of Adagadal Nancy Monica to rest in peace, Mass offered by family. For good health of Nirmala and for God's grace, bright future of grandchildren, and for Rakshita to get study visa to Australia, Mass offered by Tirumala Reddy Nirmala. For change of mind and heart of Tirumala Reddy Marreddy to come closer to the Lord, and God's blessings and grace upon all grandchildren for the bright future and for good health of Nirmala, Mass offered by Tirumala Reddy Nirmala. For the departed soul of Madhimi Velangani Raju and Madhimi Amardeep to rest in peace, Mass offered by Madhimi Annapurna. For God's blessings and salvation of youth, Mass offered by Madhimi Annapurna. For God's blessings and help in the construction of new church, Eluru Divine Word Retreat Center, Mass offered by Madhimi Annapurna. Thanksgiving Mass to Our Lady of Good Health, Mass offered by Kenneth Joseph Holt and family members. For the departed soul of V. Jyoti to rest in peace, Mass offered by family. For God's blessings upon B. Gnana Nikhil on the occasion of birthday on 29th July 2024, Mass offered by family. For God's blessings upon P. Nikita on the occasion of birthday on 1st August 2024, Mass offered by family. For better performance in today's final interview of Chukka Abhitej to secure job as Junior Research Engineer in ISRO, Mass offered by Chukka Abhitej. Thanksgiving Mass for the marriage settlement and success in DSC exams, and for special intentions of Vinita Das, Mass offered to Holy Trinity and Mother Mary by family members. Thanksgiving Mass for the good health, deliverance from financial problems, and for special intentions of T. Hruday Mary and John Susanath, Mass offer to Holy Trinity and Mother Mary by the family members. Thanksgiving Mass for the good health, marriage settlement, financial problems, and special intentions of Kevin and Praveen, Mass offer to Holy Trinity and Mother Mary by family members. Thanksgiving Mass on the birthday occasion of Majji Srinivas Rao and for good health and bright future to him, Mass offered by M. Rajani Hemendra Pardeep. Thanksgiving Mass
for God's blessings and protection upon Anthony, Praveen, and Sudha on the occasion of 10th wedding anniversary, Mass offered through Mother Mary by Sudha family. For God's blessings upon Eluru Retreat Center and Father Benny, Father Pradeep, Father Anil, Father Cyril Das, and Father Marreddy, Mass offered through Mother Mary by Praveen Sudha family. For peace in the world and God's blessings and protection upon 3 o'clock team, Sudha, Sujata, Asha, Sunita, Jyoti, Vasanta, Sundari, Maria, Santoshi, and all Rosary team members, Mass offered by Sudha family. For God's protection upon Father Benny, Sister Banu, inmates, sponsors, and all the workers in Eluru Retreat Center, Mass offered by Sudha family. For the departed soul of Pasala George, and for God's protection upon Inyasamma, Agnesamma, and Arogyamma, offered by Sudha family. వీటితో పాటుగా మన అవసరములన్నింటి కొరకు దేవాతి దేవునికి ఈ యొక్క దివ్య బలి పూజలో ప్రార్థన చేద్దాం. దేవుడు చేసినటువంటి అనేక మేలుల నిమిత్తము కృతజ్ఞత చెల్లిస్తూ ఈ యొక్క దివ్య బలి పూజలో మనం అందరము కూడా ప్రార్థన చేద్దాం. దేవుడు గడిచిన మాసమంతా కూడా మనల్ని కాపాడాడు. మనకున్న ప్రతి అవసరాన్ని దేవుడు నెరవేర్చాడు. మన కన్నీటిని తుడిచాడు. మనము ప్రార్థనలో, విశ్వాసములో, ఆరాధనలో, భక్తిలో ఒక మెట్టు ఎదుగునట్లుగా దేవుడు మనతో మాట్లాడాడు. దేవుడు జరిగించిన అనేక అద్భుతాలు మనమందరము గడిచిన మాసములో అనుభవించిన వారమే. కనుక దేవుని యొక్క ప్రేమకు, దేవుని యొక్క కనికరానికి మనమందరము కృతజ్ఞతలను, స్తుతులను, స్తోత్రములను చెల్లిద్దాం. నూతన మాసములోనికి మనము ప్రవేశించుండగా ఈ నెలంతా కూడా మనము సంతోషంగా ఉండాలి. సమాధానం కలిగి, శాంతి కలిగి, నెమ్మది కలిగి, అందరము పరిపూర్ణ ఆరోగ్యములు కలిగి జీవించాలని ఈ నెలలో కూడా మనము చేసేటువంటి ప్రార్థన, మన భక్తి, ఆరాధన దేవుడు అంగీకరించే విధముగా ఉండాలని ప్రార్థన చేద్దాం. వాటితో పాటుగా ప్రతి కుటుంబాన్ని దేవుడు దీవించి ఆశీర్వదించి అనేక మేలులతో తృప్తిపరచినట్లుగా ప్రార్థన చేద్దాం. మారు మనస్సు నిమిత్తము, చదువుకునే బిడ్డలకు చదువు నిమిత్తము, ఉద్యోగముల నిమిత్తము, సంతానము నిమిత్తము, కట్టబడుచున్నటువంటి గృహముల నిమిత్తము, అనేక అవసరాల నిమిత్తము ప్రార్థన చేయుచుండగా ఆరోగ్యములు లభించాలి, అనుకున్నటువంటి కార్యములు జరగబడాలి, ఆర్థిక ఇబ్బందులలో సహాయము లభించాలి, మారు మనసు దయచేయబడి అందరూ కూడా దేవుని బిడ్డలుగా జీవించాలి, సంతానం లేని వారికి సంతాన భాగ్యము కలుగు చేయబడాలి, మంచి వివాహములు జరగబడాలి. ఇంకను మన వ్యక్తిగతముగా ఉన్న ప్రతి అవసరాన్ని ఈ యొక్క దివ్య బలి పూజలో మనమందరము సమర్పిస్తూ ప్రార్థన చేద్దాం. పితా, పుత్ర, పవిత్ర ఆత్మ నామమున ఆమేన్. మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పవిత్ర ఆత్మ సహవాసము మీ అందరితో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ప్రియా సహోదరి సహోదరులారా, ఈరోజు మనము తల్లి అయినటువంటి శ్రీ సభతో కలిసి పునీత లిగ్వోరి అల్ఫోన్సు పీఠాధిపతి శ్రీసభ వేద పండితుని యొక్క స్మరణను చేసుకుంటూ ఉండగా, దేవుని కొరకు జీవించిన జీవితము ఆశీర్వాదమని, ఆ జీవితంలో ఉన్నటువంటి మాధుర్యము వర్ణింప సఖ్యము కానిదని ఈ యొక్క పునీతుని ద్వారా మనము తెలుసుకొని దేవుని కొరకు జీవిద్దాం. ఆ ప్రేమలో మన యొక్క జీవితాన్ని నడిపిద్దాం. అనేక మందికి ఆ యొక్క మాధుర్యమును పంచిపెడదాం. అటువంటి ధన్యత మనందరికీ కూడా దేవుడు దయచేయాలని ప్రార్థన చేస్తూ ఈ యొక్క పరమ పవిత్ర విందును యోగ్యరీతిగా కొనియాడు నిమిత్తము మనము చేసినటువంటి పాపములను, తప్పిదములను జ్ఞాపకం చేసుకొని ప్రభు సన్నిధిలో పాపమన్నింపును, క్షమాపణను అడిగి వేడుకుందాం. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుని చెంతను, సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెంతను నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను.
ఏలైనా తలంపు చేతను, వాక్కు చేతను, క్రియల చేతను, అశ్రద్ధ చేతను బహుపాపములు చేస్తుని. ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్నికైన మరియమాతను, సకల దూతలను, ప్రీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును మా కొరకు మన ప్రభువైన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలనని బ్రతిమాలుచున్నాము. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు మనకు దాయి చూపి మన పాపములను మన్నించి మనలను నిత్య జీవితమునకు చేర్చుదురుగాక. ఆమేన్. ప్రభువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపుము, క్రీస్తువా దయచూపుము, క్రీస్తువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపుము. ప్రభువా దయచూపుము. ప్రార్థించదము. అందరము కూడా కనులు మూసుకొని మనసులను తెరిచి దేవునికి ప్రార్థన చేద్దాం. ఇప్పటి వరకు లోకము వైపు చూచిన వారమైతే, ఇప్పటి వరకు మనుషుల సహాయము కొరకు చూచిన వారమైతే, ఇప్పుడు దేవుని వైపు చూద్దాం. ఆయన శక్తి వైపు చూద్దాం. ఇప్పటి వరకు ఆయనను అడిగి మోసపోయిన వారు ఎవరునూ లేరు కనుక మనము కూడా ఆదరింపబడతాము అనే ఆశతోటి, దేవుడు మనకు కూడా సహాయము చేస్తాడు అనేటువంటి విశ్వాసముతోటి మన సమస్యలను అన్నింటినీ కూడా దేవునికి తెలియచేస్తూ ప్రార్థన చేద్దాం. మన కన్నీరు తొడవబడాలి, మన మనస్సులలో నెమ్మది కలగాలి, మన తలంపులు దేవునికి అంగీకారముగా మార్చబడాలి, మన బిడ్డలకు ఉన్నత భవిష్యత్తు ఉండాలి, ఆశ్చర్యద్భుత కార్యములను మనము అనుభవించాలి, మన ప్రయాణములు సురక్షితముగా మన గమ్యమునకు చేర్చాలి, మనము తలపెట్టినటువంటి కార్యములు నూరంతలుగా ఫలించాలి, పాడి పంటలు అభివృద్ధి పొందాలి, ప్రతి కుటుంబము ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుంచి బయటకు రావాలి. ఇంకను మన అవసరముల కోసం ప్రార్థన చేద్దాం. ప్రార్థించదము. ఓ సర్వేశ్వర, నీవు ఎల్లప్పుడూ మీ శ్రీసభ నుండి కొంగొత్త పుణ్యాత్ములను ఎందరినో రూపొందించుచున్నారు. మేము పునీత అల్ఫోన్సు అడుగుజాలల్లో నడుచుచు అతడు ఆత్మల రక్షణ పట్ల చూపిన ఉత్సాహమును మేము కూడా కలిగి జీవింతుముగాక. ఈ విధముగా స్వర్గమందు అతని సొంతమైన బహుమతులను మేము కూడా పొందగలిగినట్లు మీ కృపను ప్రసాదింపుము. మీతోను పవిత్రాత్మతోను కలిసి యుగయుగములు జీవించుచు పరిపాలించడు మా ప్రభును మీ కుమారుడినైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. మొదటి పట్టణము ఇర్మియా ప్రవక్త గ్రంథము 18వ అధ్యాయము 1వ వచనం నుంచి 6వ వచనం వరకు. ప్రభువు నాతో, లెమ్ము, నీవు కుమ్మరింటికి పొమ్ము, అచ్చట నీకు నా సందేశం వినిపింతును అని చెప్పాను. కనుక నేను కుమ్మరింటికి వెళ్ళి అతడు సారె మీద పనిచేయటను చూచితిని. కుమ్మరి జిగటమన్నుతో తాను చేయుచున్న కుండ తన చేతిలో విడివడగా అతడు మరలా ఆ మట్టితో తగిన రీతిగా మరియొక పాత్రను తయారు చేసెను. అప్పుడు ప్రభు స్వరము నాతో ఇట్లనెను, ఇశ్రాయేలులారా, ఈ కుమ్మరి జిగట మట్టిని ఎట్లు మలచెను, నేను మిమ్మను అట్లా మలవకూడదా? కుమ్మరి చేతిలో మట్టి వలె మీరును నా చేతిలో ఇమిడిపోయేదరు. ఇది ప్రభువు వాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. ప్రభువు మీతో ఉందిరుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. పునీత మత్తయి గారు వ్రాసిన సువిశేషంలోని భాగము. ప్రభువా మీకు మహిమ కలుగునుగాక.
13వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనములు 47 నుండి 53 వరకు వాక్యము. మత్తయి సువార్త 13వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనములు 47 నుండి 53 వరకు వాక్యము. ఇంకను పరలోక రాజ్యము సముద్రములో వేయబడి అన్ని విధములైన చేపలు పట్టిన వలను పోలినది. వల నిండినప్పుడు దానిని ఒడ్డునకు లాగి అచ్చట కూర్చుండి మంచి చేపలను బుట్టలో వేసి పనికిరాని వానిని పారవేయుదురు. అట్లే అంత్యకాలమందును జరుగును. దూతలు బయలుదేరి దుష్టులను నీతిమంతుల నుండి వేరుపరచి అగ్నిగుండములో పడద్రోయరు. అచ్చట వారు ఏడ్చుచు పండ్లు కొరుకుకొందరు. వీనిని అన్నింటినీ మీరు గ్రహించితిరా అని యేసు అడిగెను. అవును అని వారు సమాధానమిచ్చిరి. ఆయన పరలోక రాజ్యమునకు శిక్షణ పొందిన ప్రతి ధర్మశాస్త్ర బోధకుడు తన కోశాగారము నుండి నూతన పురాతన వస్తువులను వెలికి తెచ్చు ఇంటి యజమానుని పోలియున్నాడు అని పలికెను. ఇది క్రీస్తుని సువిశేషము. క్రీస్తువా మీకు స్తుతి కలుగును గాక. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన్. దేవుడు మనలను దీవించును గాక. ఆమేన్. ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, చదువుకున్నటువంటి ఈ వాక్యములో దేవుని రాజ్యమును గురించి మనము కొంతసేపు ధ్యానం చేద్దాం. దేవుని యొక్క రాజ్యము అనేటువంటిది తప్పక స్థాపింపబడాలి. ఆ స్థాపన అనేటువంటిది ఎవరి ద్వారా జరగాలి, అది ఎవరి బాధ్యత అనేటువంటి విషయాలను మనము ఒకసారి పరిశీలనగా తెలుసుకుందాం. పరలోక జపము మనము ప్రతిదినము చేసేటువంటి ప్రార్థన. పరలోక జపాన్ని మరొకసారి మనమందరం కూడా ప్రార్థిద్దాం. పరలోకమందుండెడు మా మా యొక్క తండ్రి, మీ నామము పూజింపబడిన గాక, మీ రాజ్యము వచ్చిన గాక, మీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందు నెరవేరిన గాక. చాలు. ఇక్కడ చెప్పబడినటువంటి ఈ యొక్క ప్రార్థనలో పరలోకమందున మా యొక్క తండ్రి, మీ నామము పూజింపబడునుగాక, మీ రాజ్యము వచ్చునుగాక, మీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందును నెరవేరునుగాక. ఇవన్నీ జరిగితే దేవుని రాజ్య స్థాపన తప్పక నెరవేరుతుంది. అయితే ఈ యొక్క రాజ్యమును స్థాపించుటలో ఒక్కొక్కరికి ఇవ్వబడినటువంటి బాధ్యతలు, కార్యాచరణ చేయవలసినటువంటి విధులు కొన్ని ఉన్నాయి. అయితే మనం అందరం చెప్పుకుంటాం కదా, మనము క్రైస్తవులమని, దేవుని బిడ్డలమని చెప్పేసని, రోజు ప్రార్థన చేస్తున్నామని చెప్తున్నాము. అయితే దేవుని యొక్క రాజ్య స్థాపన కొరకు ఎంతమంది విశ్వాసులు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు? దేవుని యొక్క రాజ్యమును స్థాపించటంలో మన పాత్ర ఎంత? నీ పాత్ర ఎంత? నువ్వెంతవరకు దేవుని యొక్క రాజ్యమును స్థాపించటంలో నీవు పని చేశావు? ఎంత ఆశ కలిగి ఉన్నావు? ఎంతటి భారాన్ని నువ్వు మోస్తున్నావు? దేవుని యొక్క రాజ్యము రావాలంటున్నావు, స్థాపించబడాలి. ఎలా జరిగిద్ది అది? నీ వంతు కృషి ఏం చేశావు? బికాస్ నేను విశ్వాసిని, నేను యేసయ్య బిడ్డని, నేను ప్రతిదినము ప్రార్థన చేస్తున్నాను. ఆ ప్రార్థనలో దేవా నీ రాజ్యము రావాలి అని నేను ప్రార్థన చేస్తున్నా. ఎలా వస్తుంది దేవుని రాజ్యము? ఆ యొక్క రాజ్యమును గురించి ప్రకటించేవారు లేకపోతే ఎవరు ప్రకటించాలి? ఆ బాధ్యత ఎవరిది? అంటే విశ్వాసివి నీవైతే బాధ్యత కూడా నీదే. నీవు దేవుని బిడ్డవైతే ఆ బాధ్యత కూడా నీదే. ఆ భారము నేను యేసయ్య బిడ్డని అని చెప్పుకునే ప్రతి వ్యక్తి మీద కూడా ఈ భారము ఉన్నది. దేవుని రాజ్యము అంటే ఏంటి అని అంటే, రోమిలికి రాసినటువంటి లేఖ 14:17. ఎలైనా దేవుని రాజ్యము అనగా తినుట త్రాగుట కాదు, పవిత్రాత్మయస్సుకు నీతి శాంతి సంతోషములే. చాలు.
పౌలు గారు చెప్తున్నారు కదా, దేవుని రాజ్యము అని అంటే తినటము త్రాగటము కాదంట. పవిత్రాత్మ ఇచ్చేటువంటి నీతి, శాంతి, సంతోషములే దేవుని యొక్క రాజ్యము అని చాలా స్పష్టంగా పౌలు గారు వాక్యం ద్వారా మాట్లాడుతున్నారు. అయితే దేవుని రాజ్యము ఎక్కడుందంట? దేవుని రాజ్యం ఎక్కడుందని మీ ఉద్దేశం? దేవుని రాజ్యం ఎక్కడుందనంటే అందరూ పైకి చూస్తారు, కానీ వాక్యం చెప్తుంది కదా, దేవుని రాజ్యం ఎక్కడో లేదు, ఆ రాజ్యము మన మధ్యలోనే, మీ మధ్యలోనే ఉన్నది అని యేసుక్రీస్తు వారు చెప్తున్నారండి. మరి దేవుని రాజ్యం నీ మధ్యలో ఉన్నదని నువ్వు ఎప్పుడైనా గుర్తించావా? ఎలా ఉంటుంది ఆ రాజ్యము అంటే నీతి కలిగింది, శాంతి కలిగింది, సంతోషముగా ఉన్నటువంటిదే దేవుని యొక్క రాజ్యము. అది ఎలా అనుభవించగలుగుతాం అనంటే పరిశుద్ధ ఆత్మ అభిషేకం కలిగిన వ్యక్తి, ఆ ఆత్మలో ఆనందించేటువంటి వ్యక్తి దేవుని యొక్క రాజ్యమును, ఆ యొక్క రాజ్యమును గుర్తించి ఆ రాజ్యములో జీవించగలుగుతూనే ఉంటూ అనేక మందిని ఆ రాజ్యమునకు వారసులుగా దేవుని కొరకు పని చేస్తూ దేవుని రాజ్య స్థాపనలో తన వంతు కృషిని చేస్తూ ఉంటాడండి. చెప్పబడినట్లుగా ప్రతి వ్యక్తి కూడా చేయవలసినటువంటి కొన్ని బాధ్యతలు. మొట్టమొదటి బాధ్యత ఏంటనంటే చెప్పబడినటువంటి ప్రార్థన నుంచే తీసుకుందాము. పరలోకమందున్న మా యొక్క తండ్రి. మన తండ్రి ఎక్కడున్నాడంట? పరలోక రాజ్యంలో ఉన్నానని నువ్వు చెబుతున్నావు, నేను చెప్తున్నాను. విశ్వాసులందరూ కూడా ఎవరైతే పరలోక ప్రార్థన చెప్తున్నారో వారందరూ చెప్పే మాట పరలోకమందున్న మా యొక్క తండ్రి అని చెప్తున్నారు. ఎవరు కూడా పరలోకమందున్న నా తండ్రి అండు. పరలోకమందున్న మా తండ్రి అంటే ఎవరికి తండ్రి అయినా? సమస్త మానవాళికి, సమస్త జీవరాశులకు, కనిపించే వాటికి, కనిపించిన వాటికి కూడా ఆయనే తండ్రి. ఆయన లేకపోతే ఈ లోకములో జీవము లేదు. ఆయన వలననే, ఆయన కొరకే సమస్తము సృష్టింపబడిను. ప్రతి జీవం కూడా ఆయన కొరకే, ఆయన ద్వారా, ఆయన వలనే సృష్టింపబడింది. కనుక మనం అందరం చెప్తున్నాం కదా, పరలోకమందున్న మా యొక్క తండ్రి. నిజముగా దేవుడు మనందరికీ తండ్రేనా? అవును, మన తండ్రి. అయితే ఆయన మనందరికీ తండ్రి అయితే నీవు నేనేమవుతాం? ఒక కుటుంబ సభ్యులమే కదా, అన్నదమ్ములమే కదా, అక్క చెల్లెలమే కదా. అందరికీ ఒక తండ్రి అయితే మనమందరము ఆయన బిడ్డలమైతే మనమంతా ఒక కుటుంబానికి చెందిన వారం. కానీ ప్రపంచం ఎలా ఉందండి? ప్రపంచం అంతా కూడా విభజన. ఎలాంటి విభజనలు అంటే, మనం మరొక దేశం వెళ్ళమనుకో, వాడు అంటాడు కదా తెల్లవాడు నల్లవాడు అనే విభజన. అది ఇక్కడుంటే మా కులము మీ కులము, మా మతము మీ మతము, ఉన్నవాడు లేనివాడు, చదువుకున్నవాడు చదువు రానివాడు, మంచివాడు చెడ్డవాడు. విభేదాల, విభజనల. దేనిని బట్టి? మతాన్ని బట్టి, కులాన్ని బట్టి, రంగును బట్టి, ఒక మనిషి యొక్క చదువును బట్టి, ధనాన్ని బట్టి. మరి ముఖ్యంగా ఏంటండి? కానీ నువ్వు చేసే ప్రార్థన ఏంటో తెలుసా? పరలోకమందున్న మా తండ్రి అంటే నీకు తెలియకనే నీ పొరిగింటి వాడు, నీకు తెలిసిన వాడు, తెలియనివాడు అందరూ కూడా నీ కుటుంబ సభ్యులని, అన్నని, అక్కని, తమ్ముడని, చెల్లని అందరినీ కూడా నా వారే అని చెప్పేసని నువ్వు ప్రార్థన చేస్తూ నీ మనస్సులో విభేదాలు కలిగి ఉంటే, విభజన కలిగి ఉంటే, వర్గములు కలిగి ఉంటే నీ ప్రార్థన నిజమేనా? మొదటిగా దేవుని రాజ్య స్థాపన జరగాలనంటే ప్రతి మనుషుడు కూడా దేవుని బిడ్డ అని నువ్వు ఒప్పుకోవాలి. ప్రతి మనిషిలో నీవు దేవుణ్ణి చూడగలగాలి. చూడలేకపోతే దేవుని రాజ్య స్థాపన ఎలా జరిగిద్ది? కుదిరిద్దంటారా? అది కుదరదు. ఎందుకంటే నీవు అంగీకరించలేకపోతే దేవుని రాజ్యము నువ్వు ఎలా అనుభవించగలుగుతావు?
దేవుడు చెబుతున్నాడు కదా, ఆ రాజ్యం ఎక్కడో లేదు, అది మీ మధ్యలో ఉన్నదంట. నీతి, శాంతి, సంతోషము, దానిని అనుభవించటే దేవుని యొక్క రాజ్యము. మొదటిది విభేదములు లేకుండా, వర్గములు లేకుండా, వ్యత్యాసాలు లేకుండా, అంతరాలు లేకుండా జీవించగలిగేటువంటి సమానత్వాన్ని మనం కలిగి ఉంటే మొదటి మెట్టు దేవుని రాజ్య స్థాపనలో మనం ఒక మెట్టు తీసుకున్నట్లే. రెండవ మాట, పరలోకమందున మా యొక్క తండ్రి మీ నామము పూజింపబడునుగాక. దేవుని రాజ్యము పూజింపబడాలంట. ఎలాగా? ఎలా పూజించబడిద్ది? ఎవరు పూజించాలి? దేవుని నామం ఎలా పూజింపబడాలి? పరలోక రాజ్యంలో దేవుని యొక్క నామము 24 గంటలు 7 దినముల పాటు, అంటే 24/7 విరామం లేకుండా దేవదూతలు దేవుని యొక్క నామమును నిరంతరము స్తుతించుచునే ఉన్నారు. సైన్యములకు అధిపతి అయిన యెహోవా పరిశుద్ధుడు, పరిశుద్ధుడు, పరిశుద్ధుడని ఆయన నామము నిరంతరము కీర్తింపబడుచునే ఉన్నది పరలోక రాజ్యంలో. మరి భూలోకంలో అది ఎవరి బాధ్యత? ఎవరి వలన దేవుని యొక్క నామము స్తుతింపబడిద్ది? అది ఎవరి బాధ్యత? ఎవరు తీసుకోవాలి ఆ బాధ్యతని? అంటే ఆ బాధ్యత నీది, నాది, మనందరిది. కారణం ఏంటో తెలుసా? నేను యేసయ్య బిడ్డని, నీవు యేసయ్య బిడ్డవు. మనమందరము కూడా ఆ తండ్రికి చెందినటువంటి బిడ్డలం. కనుక నా సత్ప్రవర్తన ద్వారా, నా క్రియల ద్వారా, నా జీవిత విధి విధానముల ద్వారా నేను నా తండ్రికి గౌరవాన్ని తీసుకురావాలి. తీసుకురావాల్సినటువంటి జీవితాన్ని నేను జీవించాలి. ఎంతమంది జీవిస్తున్నారు? బైబిల్ పట్టుకున్నంత మాత్రాన పరిశుద్ధులమనా? తెల్లటి చీర కట్టుకుంటే, తెల్లటి వస్త్రాలు వేసుకుంటే పరిశుద్ధులమనా? కాదు కదా. బైబిల్ పట్టుకున్న ప్రతి వాడు పరిశుద్ధుడని చెప్పగలవా? లేదు. తెల్లటి వస్త్రం వేసుకుంటే పరిశుద్ధుడని చెప్పగలవా? లేదు. ఆత్మ పరిశీలన చేసుకుందామండి. వస్త్రం తెల్లది కాదండి, మనస్సు తెల్లనిదిగా ఉండాలి. మన ఆలోచన తెల్లగా ఉండాలి. మన మనస్సు నిష్కళంకంగా ఉండాలండి. మన ఆలోచనలు, మన ప్రవర్తన, మన మాటలు. ఎంతమంది అలా జీవిస్తున్నారు? కానీ ఆదివారం వస్తే నేను చర్చికి వెళ్ళాలి అని చెప్పేసి చర్చికి వెళ్తున్నావు. చర్చి నుంచి ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఎలాంటి మాటలు మాట్లాడుతున్నావు? ఎలా ఉంది మన జీవితం? ఆలోచించేయండి. మరి దేవుని నామము స్తుతింపబడుతుందా నీ వలన, లేదా? మరి అలాంటప్పుడు దేవుడు నా పరలోకమందున నా తండ్రి, మా తండ్రి అని ఎలా చెప్పగలుగుతున్నావు? ఆయన నామం ఎలా స్తుతింపబడిద్ది? దేవుని రాజ్యము ఎలా స్థాపించబడిద్ది? నీ పాత్ర ఏంటి మరి ఇక్కడ? ఎప్పటికీ నీకున్న అవసరాల కోసమే ప్రార్థన చేస్తావా? ఎప్పటికీ నీ కన్నీరంతా కూడా నీ అవసరాల కోసం, నీ బిడ్డల కోసం, నీ కుటుంబం కోసం, నీ అప్పుల కోసం కాదు కదా. కొంతైనా సరే దేవుని కొరకుండాలిగా. ఇప్పటి వరకు నా కోసం, నా భర్త కోసం, నా బిడ్డల కోసం, నా భార్య కోసం అని ఇప్పటి వరకు ప్రాకులాడావు. కనీసం ఒక్కసారైనా, కొంతసేపు అయినా దేవుని కోసమైనటువంటిది ఉండాలి కదా. అదే ఈరోజు దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు. దేవుని రాజ్య స్థాపన. ఆ స్థాపనలో విశ్వాసిగా నీ పాత్ర ఎంత? విభజన లేనటువంటి జీవితాన్ని జీవించగలగాలి. మన ప్రవర్తన ద్వారా దేవుని నామము స్తుతింపబడాలి. మూడవ మాట, మీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరబడినట్లు భూలోకమందు కూడా నెరవేరబడును గాక. నిజమేనా? దేవుని చిత్తము పరలోకంలో నెరవేర్చబడుతుందంట. ఈ లోకంలో నెరవేర్చబడుతుందా? నెరవేర్చబడే అవకాశము ఉన్నదా?
నువ్వు చెప్పగలవా ఉంది అని? ఉంటే ఎలా జరిగిద్ది? అది దేవుని చిత్తం ఎలా నెరవేర్చబడిద్ది? అసలు దేవుని చిత్తము ఏమై ఉన్నది అని ఆలోచన చేస్తే వాక్యం మనతో మాట్లాడుతుంది కదా. ఎఫెసీయులకు రాసిన లేఖ 1వ అధ్యాయము 4వ వచనము. ఆయన ఎదుట మనము పవిత్రములుగాను నిర్దోషములుగాను ఉండుటకు లోక సృష్టికి పూర్వమే ఆయన మనలను క్రీస్తునందు తన వారినిగా ఎన్నుకొనెను. కంటిన్యూ చేయండి. దేవుడు తనకున్న ప్రేమ వలన క్రీస్తు ద్వారా మనలను కుమారులుగా తన చెంత చేర్చుకున్నటకు ఆయన ముందే నిశ్చయించుకును. ఇది ఆయన సంతోషము, సంకల్పము. 9వ వచనం చదువుకున్నట్లయితే, క్రీస్తు ద్వారా తాను పరిపూర్తి చేయదలిచిన రక్షణ ప్రణాళికను దేవుడు మనకు ఎరిగించెను. దివ్యందలి భువియందలి సమస్త సృష్టిని క్రీస్తు నాయకత్వమునుగా ఒకటిగా చేయుటయే దేవుని యొక్క ప్రణాళిక. ఇక్కడ చదువుకున్నటువంటి ఈ మాటల్లో దేవుడు చెప్తున్నాడు కదా మనతోటి, క్రీస్తునందు మనలను ఆయన వారిగా ఎన్నుకున్నాడంట. కనుక మనం ఎలా కనిపించాలంట? నిర్దోషులముగా కనిపించాలి, పరిశుద్ధులముగా కనిపించాలి అని ఇక్కడ వాక్యంలో మనకు కనిపిస్తుందండి. ఆయన చిత్తం ఎలా ఉన్నది? యేసుక్రీస్తు వారి ద్వారా నిర్దోషులముగా మార్చబడి పరిశుద్ధులుగా జీవించినట్లయితే ఆయన వారిగా మార్చబడతాము. మొదటిది దేవుని చిత్తము. ఆయన బిడ్డలుగా మార్చబడాలి అనేది దేవుని చిత్తము. అందుకు నిర్దోషిగా ఉండాలి, పరిశుద్ధమైనటువంటి జీవితాన్ని యేసుక్రీస్తు వారిలో జీవించాలి. అటు తర్వాత పౌలు గారు తెస్సలోనియులకు రాసినటువంటి లేఖ 4వ అధ్యాయము 3వ వచనము. మీరు పవిత్రై ఉండవలనని, భోగవాంఛలకు దూరంగా ఉండవలనని మీ విషయమున దేవుని సంకల్పించి ఉన్నాడు. మీలో ప్రతి వ్యక్తియు పవిత్రముగా. చాలు. ఇక్కడ ఈ మాటల్లో చెప్పబడినట్లుగా మీరు పవిత్రులై ఉండవలెననియు భోగవాంఛలకు దూరస్తులై ఉండవలెననియు దేవుడు కోరుచున్నాడు. మీ విషయమున ఇదే ఆయన సంకల్పము, ఇదే దేవుని యొక్క చిత్తము. ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి ఆశలకు, శరీరపరమైనటువంటి వ్యామోహాలకు, బలహీనతలకు మనము దూరముగా ఉండాలని దేవుని యొక్క సంకల్పము, అది దేవుని చిత్తము. మొదటిది నిర్దోషులుగా బ్రతకాలంటున్నాడు. యేసుక్రీస్తు వారు ఎందుకు పరిశుద్ధులుగా బ్రతకాలంటున్నాడు. ఇక్కడ చెప్పబడినట్లుగా మనము లోకమునకు, శరీరమునకు, మనము ఈ బానిస బ్రతుకుకి, వ్యామోహాలకి దూరముగా ఉండుటయే దేవుని యొక్క చిత్తము. ఫిలిప్పులకు రాసినటువంటి లేఖ 2వ అధ్యాయము 13వ వచనము. ఏలైనా ఆయన ఉద్దేశమునకు మీరు విధేయులై సమ్మతించినట్లు చేయుటకు దేవుడు మీ యందు కార్యసిద్ధిని కలిగించుచున్నాడు. దేవుని యొక్క వాక్యమునకు విధేయించుట వలన దేవుని చిత్తము మన జీవితంలో జరుగును అని వాక్యము ద్వారా దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నాడండి. మొదటి మాట, దేవుడు మనందరికీ తండ్రి. రెండవది, ఆయనకు నామము స్తుతింపబడాలి. మూడవది, ఆయనకు చిత్తము నెరవేర్చబడాలి ఈ లోకములో కూడా. అప్పుడు ఈ లోకములో మన మధ్యలోనే మనము దేవుని యొక్క రాజ్యమును అనుభవించగలుగుతాము, దేవుని యొక్క రాజ్యము స్థాపించగలుగుతాము, ఆ యొక్క రాజ్యమును మనము విస్తరించగలుగుతాము. చెప్పబడినట్లుగా దేవుని రాజ్యం అని అంటే నీతి, శాంతి, సంతోషములే. ఒక మనిషి నీతిగా, న్యాయముగా బ్రతికితే అన్యాయం చేయగలుగుతాడా? అవినీతి ఉంటుందా? ఆ మనిషిలో అవినీతి ఉంటుందా? అన్యాయం చేయగలుగుతాడా? అధర్మంగా బ్రతకగలుగుతాడా? అంటే లేదు. దేవుని రాజ్యములో నీవు పాత్ర పోషించాలనుకుంటే మొదట నీతి కలిగి జీవించాలి. ఎవరికి అన్యాయము జరిగించొద్దు, అవినీతి కార్యక్రమములు చేయొద్దు. చేయకుండా బ్రతుకుటయే మొదటి మెట్టు.
రెండవది శాంతి సంతోషములంట. ఎవరితోటి శాంతి కలిగి ఉండాలి? మనము ఎవరితో సమాధానంగా ఉండాలి అంటే వాక్యము ప్రకారము నీవు నీ పొరుగు వానితోటి సమాధానము కలిగి జీవించు. అసలు నిజముగా ఎప్పుడు శాంతిని అనుభవించగలుగుతుంది తెలుసా అండి? మన మనస్సాక్షి మనపై నిందారోపణ చేయనటువంటి ఒక పరిస్థితే శాంతికి సమాధానానికి మార్గం. అదే నిదర్శనం. మనము పొరుగువాడిది ఆశించట్లేదు, పొరుగువాడి మీద మనకి ఎటువంటి కంప్లైంట్స్ లేవు, ప్రేమగా బ్రతుకుతున్నాము, సంతోషంగా బ్రతుకుతున్నాము, అందరితోటి నెమ్మదిగా బ్రతుకుచుంటే సమస్యలు ఎక్కడుంటాయండి? ఇంకా పాపం ఎక్కడుందండి? ఇంకా అప్పుడు మిగిలిందేంటి? సంతోషమే కదా. మొదట నీలో నీతుంటే, నీలో యథార్థత ఉంటే ఎవరికి ఎప్పుడును అన్యాయము జరిగించవు, ఎవరిని మోసం చేయవు, అవినీతి నీలో లేదు కనుక నీవు పరిశుద్ధంగా జీవించగలుగుతావు. మొదటిది. శాంతి సమాధానం ఎప్పుడు వస్తుంది? నువ్వు ఎదుటి వ్యక్తిని ప్రేమించగలిగినప్పుడు, క్షమించగలిగినప్పుడు, వారితోటి కలిసిపోయి ఒకటిగా జీవించగలిగితే నీవు తప్పక శాంతి సమాధానాన్ని అనుభవిస్తావు. అలా జీవించటంలో ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కూడా సంతోషం కలిగి జీవిస్తాడండి. అప్పుడు చెప్పినట్లుగా దేవుని రాజ్యము మన మధ్యలో ఉన్నది అని నీవు నేను మనమందరము కూడా నిరూపించగలం. ఈ యొక్క రాజ్యమును దేవుడు స్థాపిస్తే ఈ రాజ్యమును మనము అనేక మందికి విస్తరించగలుగుతామండి. ఈ యొక్క రాజ్య స్థాపనలో, రాజ్య విస్తరణలో నీవు నీ వంతు పాత్ర పోషించడానికి ఆశపడుచున్నావా? ఆశపడితే మొదటిగా నీలో ఉన్నటువంటి వర్గము హెచ్చు తగ్గుల మనస్సు నీ నుండి తీసివేసేసుకో. మొదటి మెట్టు. అందరూ దేవుని బిడ్డలే, ఆ మనస్సు నీకు రావాలి. రెండవది, నీ జీవితము ద్వారా దేవుని యొక్క నామము అనేక మంది ఎదుట స్తుతింపబడాలి. ఆయనకు నీ బ్రతుకు వలన గౌరవము రావాలి. మూడవది, ఆయన చిత్తమును బట్టి ఈ లోకములో మనము జీవించాలి. తద్వారా ఈ లోకములో నీతిగా, శాంతి సమాధానము కలిగి సంతోషముగా దేవుని రాజ్యములో మనము బ్రతకగలము. దేవుడు ఈ మాటలు దీవించునుగాక. ఆమేన్. ఆమేన్. అంకితం ప్రభు నా జీవితం నీ చరణాల సేవకి అంకితమయ్యా. అంకితం ప్రభు నా జీవితం నీ చరణాల సమస్తమును సృష్టించిన ప్రభువైన సర్వేశ్వరుడా, నీ సేవకై మేము అర్పించి ఎప్పుడు మీ ఉదరాత్మలను పొందితిమి. సమస్తమును సృష్టించిన ప్రభువైన సర్వేశ్వరుడా, మీకు స్తుతి కలుగును గాక. మేము అర్పించిన ద్రాక్షరసమును మీ ఉదరాత్మలను పొందితిమి. ద్రాక్షరసమును మానవ శృంఖలమైన ఇది మాకు ఆధ్యాత్మిక పాలన కారణం. సహోదరి సహోదరులారా, నేనును మీరును అర్పించిన ఈ బలి సర్వశక్తి గల పితి అయిన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమగునట్టులా ప్రార్థింపుము. ప్రభువు తన నామస్తీ మహిమల కొరకును మన ప్రయోజనం కొరకును తన పవిత్ర శ్రీసభ ప్రయోజనం కొరకును మీ కరముల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరింతురుగాక. ఓ ప్రభువా, పునీత అల్ఫోన్సు ఈ పరమ రహస్యములను కొనియాడి వాటి ప్రభావముతో అతని జీవితమునే ఒక పవిత్ర బలిగా మీకు అర్పించెను.
ఆ విధముగానే మమ్మును కూడా మీ పవిత్రాత్మ శక్తితో నింపుము. మా హృదయములను స్వర్గపు దివ్యాగ్నితో ప్రజ్వరిల్లా కరుణింపుము. మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభువు మీతో ఉందిరుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. మీ మనస్సులను ఉన్నతమునకు త్రిప్పుము. ప్రభు వైపు త్రిప్పి ఉన్నాము. మన దేవుడైన ప్రభువునకు కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట ఇత్తము న్యాయము. ప్రభు అయిన దేవా, పావన పిత, సర్వశక్తిగల నిత్య సర్వేశ్వర, మేము ఎల్లప్పుడూ ఎచ్చుటను మీకు కృతజ్ఞత వందనములు మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. ఎలైనా నీవు నీ పునీతుల అద్వితీయమైన విశ్వాసము, పవిత్రమైన సాక్ష్యము ద్వారా మీ శ్రీసభను నిరంతరము ఒక నూతన శక్తితో ఫలప్రదము గావించుచున్నారు. ఈ విధముగా మా మీద మీకు గల ప్రేమకు స్పష్టమైన సంకేతమును దయచేయుచున్నారు. మీ రక్షణ పరమ రహస్యములు పూర్తి అగునట్లు వారి మహా ఆదర్శము మాకు ధైర్యమును వసగుచున్నది. భక్తివంతమైన వారి ప్రార్థనలు మా చేయిదములందు సహాయపడుచున్నవి. కావున దూతల అతిదూతల సమేతమున మీ పునీతుల బృందముతో ఏకమై మేము నిరతము మిమ్మును స్తుతించుట ఎట్లనగా, దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు, 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 పరలోకమును భూలోకమును మీ మహిమతో నిండియున్నవి. మహోన్నతమున హోసాన. ప్రభువు నామమున వేంచేవాడు ధన్యుడు. మహోన్నతమున హోసాన. ఓ ప్రభువా, మీరు నిక్కముగా పవిత్రులు, సర్వ పవిత్రతకు ఊటయు మీరే. కనుక మీ పవిత్రాత్మ ద్వారా ఈ కానుకలను పరిశుద్ధపరచ ప్రతిమాలుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మా కొరకు మా ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. అతడు శిలువ శ్రమలకు తనను తాను ఇష్టపూర్తిగా అప్పగించుకొనినప్పుడు అప్పమునందుకొని కృతజ్ఞతావందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చు ఇట్లనెను, మీరందరూ దీనిని తీసుకుని భుజింపుము. ఎలైనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. ఓ నా ఇరినవారా, ఓ నా సర్వేశ్వర, ఆ విధముగానే భోజనానంతరము పాత్రమునందుకొని మరలా మీకు కృతజ్ఞతావందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చు ఇట్లనెను, మీరందరూ దీనిని తీసుకుని దీని నుండి పానము చేయుము. ఎలైనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును అనేకుల కొరకును పాప పరిహారమునకై ధారవేయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుము. ఓ నా ఇరినవారా, ఓ నా సర్వేశ్వర, ఇది విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మేము నీ మరణమును ప్రకటించదము, మీ ఉత్థానమును చాటెదము, మీరు మరలా వచ్చే వరకు వేచియుందుము. కనుక తండ్రి, క్రీస్తు మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవమునసుగు యప్పమును రక్షణ పాత్రమును మీకు సమర్పించుచున్నాము. మీ సముఖమును నిలిచి మీకు పరిచర్య చేయుటకు మమ్ము పాత్రులుగా చేసినందుకు మీకు వందనములు తెలుపుచున్నాము. క్రీస్తు శరీర రక్తములందు పాలివారు మగు మమ్ము పవిత్రాత్మ ద్వారా ఐక్యపరచమని బ్రతిమాలుచున్నాము. ఓ ప్రభువా, ప్రపంచమందంతట వ్యాపించి ఉన్న మీ శ్రీ సభను జ్ఞాపకముంచుకొనుము. మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువును, మా జయరావు పీఠాధిపతిని, గురువులందరితో పాటు మమ్మును మీ ప్రేమ యందు పరిపూర్ణలను చేయుము. ఉత్తానమగ్ధమైన నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను, మీ కనికరమందు చనిపోయిన వారిని అందరినీ జ్ఞాపకముంచుకొనుము. వారిని మీ దివ్య ప్రకాశములోనికి చేర్చుకొనుము. మా అందరిపై దయచూపి దేవుని కన్యతల్లిగు మరేమాతతోనూ, పునీత అపోస్తలులతోనూ, పునీత అల్ఫోన్స్ వారితోనూ, ఆది నుండి మీకు సేవ చేసిన పుణ్యాత్ములందరితోనూ మాకు నిత్య జీవితముల భాగమును దయచేయము. అప్పుడు వారితో కలిసి మేము మీ కుమారుడగు యేసుక్రీస్తు ద్వారా మిమ్మల్ని స్తుతించి మహిమపరచదము. క్రీస్తు ద్వారా, క్రీస్తుతో, క్రీస్తునందు సర్వశక్తిగల పితైన సర్వేశ్వర, పవిత్రాత్మతో ఏకమైండు మీకు యుగయుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. ఆమేన్. మన రక్షకుడిచ్చిన పరమోపదేశమును అనుసరించి ప్రార్థించుచుండగా మన కుటుంబములను దేవునికి సమర్పిద్దాం. మనకన్నిటిని దేవుడు తుడిచినట్లుగా, మనకున్నటువంటి ఆర్థిక ఇబ్బందులలో దేవుడు తోడై నడిపించినట్లుగా, మనము తలంచినటువంటి ప్రతి తలంపులు, ఆలోచనలు, ఆశలు దేవునికి అంగీకారముగా మార్చబడి మనల్ని దీవించినట్లుగా మరొకసారి విశ్వాసముతో ప్రార్థన చేద్దాం.
పరలోకమందుండు మా యొక్క తండ్రి, మీ నామము పూజింపబడినగాక, మీ రాజ్యము వచ్చినగాక, మీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందు నెరవేరినగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపము. మా యొద్ద అప్పుబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నింపము. మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశింపడవక కీడుల నుండి మేము రక్షింపము. ప్రభువా, అన్ని కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుము. మా ఈ రోజులను మాకు శాంతిని ప్రసాదింపుము. మీ దయానుగ్రహము వలన పాపము నుండి మమ్ము విముక్తులను చేసి అన్ని కలతల నుండి సర్వదా కాపాడుము. మేము మోక్షానందమును మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ఆగమమును నిరీక్షించుచుందుము. ఏలైనా నిరంతరము నీదే రాజ్యము, నీదే అధికారము, నీదే మహిమ. శాంతిని మీకు అనుగ్రహించుచున్నాను, నా శాంతిని మీకు ఇచ్చుచున్నాను అని మీ అపోస్తలులతో వచించిన ప్రభు అయిన యేసువా, మా పాపములను లెక్కింపక మీ శ్రీసభ విశ్వాసమును వీక్షింపుము. మీ చిత్తము ప్రకారము మీ సభకు శాంతిని ఐక్యమును అనుగ్రహింపుము. యుగయుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా, ఆమేన్. ప్రభుని శాంతి సమాధానములు ఎల్లప్పుడూ మీ అందరితో ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఒకరికొకరు సమాధానమును తెలుపుకొందము. సర్వేశ్వరుని గొరిపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా. సర్వేశ్వరుని గొరిపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొరిపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొరిపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు శాంతిని దయచేయము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని దివ్య గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో లోకం యొక్క పాపములను పరిహరించడి యేసుక్రీస్తు ప్రభువు. ఈ ప్రేమ విందుకు పిలువబడిన మనమందరము ధనిలము. ప్రభువా, మీరు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రను కాను, కానీ మీరు ఒక్క మాట పలికిన నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. ఇది పవిత్ర ప్రసాదం, ప్రభు యేసుని త్యాగం. ఇది పవిత్ర ప్రసాదం, ప్రభు యేసుని త్యాగం. రండి రండి ఆరగించండి, రండి రండి ఆరగించండి. జీవం పొంది రక్షణ పొంది జీవించండి, జీవం పొంది రక్షణ పొంది జీవించండి. ప్రార్థించదము. ఓ సర్వేశ్వర, పునీత అల్ఫోన్సును పరమ ప్రసాదమును గూర్చి బోధించువానిగను విశ్వసనీయమైన సేవకునిగను నీవు ఎన్నుకొంటివి. మీ విశ్వాసులు ఈ ప్రసాదమును తరచుగా స్వీకరించినట్లును తాము స్వీకరించిన నిన్ను సన్నుతించినట్లును అనుగ్రహింపుము. మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభువు మీతో ఉందిరుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు పితా పుత్ర పవిత్ర ఆత్మ సదాకాలము మనలను దీవించి ఆశీర్వదించి కాపాడుదురుగాక. ఆమేన్. పూజ సమాప్తమైనది. వెళ్ళి దేవుని ప్రేమలో సేవలో జీవించదము. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. నడిపించు నానావా నడి సంద్రమున దేవా, నవ జీవన మార్గమున నా జన్మ తరింప. నడిపించు నానావా